औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हो? जिन जान जी वहीं से अब टॉपिक शुरू है। ये 3 नंबर है मेरा प्रोग्राम। तो आज से 3 दिन पहले की बात है। हरीपुर में मेरी एक छोटे भाइयों की तरह है, मतलब हीरा उसका नाम है, मेरा हम नाम है। तो वो मेरे साथ उसके कोई कारोबारी रिलेशन थे, तो मैंने उसे कभी कभी बातचीत होती है उससे, मेरी बात हुई उससे। कहता मलक साहब मैं लाहौर जा रहा तो मैं दुकान करनी। मैं कहा यार 2 दिन के लिए 2 दिन वास्ते पतंगबाजी खुलनी है तो मेरा भी 10-20 लाख रुपया हमें ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਮੁਲਵਸ ਹੈ ਗੁੱਡੀ ਡੋਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਦੀ ਮੀਨ ਮੇਖ ਲਾਲਾ ਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਸੰਧਿਆ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਗੋਗਾ ਬਿੱਲਾ ਸਦੀਕ ਬੱਟ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤੰਗਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਰੂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲੇ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੇਮ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਅਖਤਰ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਮਲਕ ਪੋਪਾ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਮੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਲਾ ਨੰਨਾ, ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਦਮੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਪੇਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਰਵੇਜ਼ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਭਾਗ ਰਾਮ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ। ਤੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਜੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਦੀ ਮੀਨ ਮੇਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, क्योंकि मैं पतंगबाज हाँ। इस करके एडी खुल के गल कर रही। अगर 5 नंबर डोर उड़ाओ, तावा गुड्डा 60 चुगिठी पतंग किसी की गर्दन वड्डी जाएगी ना, तो मैं परवरदिगार दी कसम खा के कहना अपने 2-3 चैनल बंद कर दें। जिहदा 9 मिलियन व्यू है लाला जी, कहोगे तो स्क्रीन शॉट ला देंगा प्रोग्राम च, तुसी देख लेना, मैं झूठ नहीं बोलता। तो गुजारिश है मेरी जिन जान जी, लाला ऐसा को काम करो कि जेड़ा रही दुनिया ते कर, क्योंकि तुसी इसले चेयरमैन हो। लाला पै जा लीला करके इथों मैं तुहानू दसना किहड़ा किहड़ा मोटी डोर बनांदा, किथे किथे मोटी डोर लगदी है, कौन कौन लाण वाला है, उन्हां सारियां नूं मैं काबू कर लांगा। एक बारी धागा बंद करवाओ। खालिद मियाँ खालिद साहब का बेटा अरफान छोटिया भरावां मगर है मेरा, मैं उहदे अगे गुजारिश करांगा कि मोटे धागे बनाने छड्ड दे। उहदा छोटा भरा है अदनान, मियाँ अदनान, उहदी भी रिक्वेस्ट करांगा। हालांकि पिछली बारी जदों फैसलाबाद वाले लड़के दे गर्दन ते डोर फिरी है, मैं उन्होंने बड़े सख्त अल्फाजां च कहा, लेकिन नहीं बाज आए। एक टाइम के उत्ते खालिद मियाँ खालिद साहब ने कुरान चुकिया कि मैं मोटे धागे नहीं बनाऊंगा, फिर उन्होंने बनाए। वो इन्हां दे वालिद साहब सन, मियाँ इरफान दे ते मियाँ अदनान दे। ते गुजारिश है जिन जान पाकिस्तान जी, मोची दरवाजे च मेरियां 4 दुकानां सन कैमिकल डोर दियां। पूरे पाकिस्तान च किसी नूं इजाजत नहीं सी सिवाए मेरे। मैं सरेआम बेचिया क्योंकि मैं टैक्स पे करना सा और PCSIR तो मंजूर शुदा मेरी डोर सी। ते इस करके मैनू किसी ने भी नहीं रोकिया, किसी ने भी नहीं फड़िया। जहीरुद्दीन बाबर साहब सन SHO अकबरी मंडी, उन्होंने मैंने फड़िया, मैं जाके उन्होंने पेपर दिखाए ने, उन्होंने मेरा माल भी वापस करता। मैंने कहा जाओ मलक साहब, ताड़ी दुकान नाल कोई नहीं आया। तो जिन जान जी मकसद है वह कहने का कि काम ऐसा करो। मेरी गुजारिश है तमाम पाकिस्तान दे, पंजाब दे खासकर, पूरा पाकिस्तान ही हुण ते शुरू हो गया है। कराची भी बड़ी पतंगबाजी होंदी,
ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਬਰੀਕ ਡੋਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਗੁੱਡੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, 60 ਚੁਗਠੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਚੁਗਠੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਝੱਖੜ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਸਰਵਾ ਚ ਵੀ ਪਤੰਗਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਰ ਹੀ 5 ਨੰਬਰ 7 ਨੰਬਰ 8 ਨੰਬਰ ਸੀ, ਮੋਟੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿੰਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਡੋਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੌਬਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫੀ ਕਰਾਤੀ। 40 ਪੇਚ ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਕੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਉਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਵਾਉਣਾ ਸਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਂ। ਲੋਕੀ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਰਖੀ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ 1600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਣਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਮਿੰਟੋ ਪਾਰਕ ਕੱਪ ਉੱਡੇ ਨੇ ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਡੋਰ ਉੱਡ ਰਹੀ। ਇੰਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰੂਜ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਸੀ ਡੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਐਮਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਲੀਕੌਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਤੀ ਡੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਮਰੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡ ਪੈਣ ਲੱਪੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਡੀ ਟਿਊਬ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਉਹ ਡੋਰ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਿਲੀਕੌਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਮਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰੀਕ ਡੋਰਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੋਟੀਆਂ ਡੋਰਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਫੁੱਲ ਅਰੂਜ ਐਸ ਮੋਟੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ तमाम ਪਤੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ੌਕ ਉਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾਣੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਤੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 6 ਗਿੱਠਾਂ ਦੀ ਪਤੰਗ ਦਾ ਉਹੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ 60 ਚੁਗਿੱਠੀ 4.5 ਗਿੱਠੀ ਪਤੰਗ ਦਾ 2.5 ਤਾਵੇ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਵੇ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 001 646 727 6804। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਚਰਖੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਖੀ ਤੇ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਲਪੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਨੇ ਤੇ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਖਤ ਮੁਖਾਲਫ ਹਾਂ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਪੜੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ। 87,000 ਮੇਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਊਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਊਜ਼ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ
81,000 ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਲਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਕਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸਮਨਾਬਾਦ ਮੋੜ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰੋ, ਮੋਟੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਬੰਦ, 3 ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰੋ ਕਿ ਓਏ ਬੱਦ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ, ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਬਣਾਵੇ। ਅੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, 5 ਸਾਲ ਕੈਦ। ਦੇਖਨੇ ਆ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਟੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਉੱਡਣਗੀਆਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਗਰਦਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਲਵਾਈ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰਦਨਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹਵਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹਵਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹਵਾ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਹਵਾ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ।